اللہ تعالیٰ کے فرعون پر بھیجے گئے 5 ایسے دردناک عذاب کا واقعہ جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر 5 کون سے دردناک عذاب نازل فرمائے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب نازل فرمائے تھے وہ کون کون سے تھے، اور ایک عذاب ان پر کتنے عرصے تک جاری رہتا تھا، اور آخر میں فرعون اور اس کے کارندوں کا کیا انجام ہوا۔ آپ سب دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کفر اور نافرمانی کا راستہ ترک کر کے ایک اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ جب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے معاملے کی خبر ہوئی تو اس نے لوگوں کو ایک بڑے میدان میں جمع کیا اور اپنے چند ماہر اور تجربہ کار ترین جادوگروں کو میدان میں اتارا تاکہ وہ اس کی طاقت کے کچھ ایسے مظاہر لوگوں کو دکھا سکیں جن کے سامنے موسیٰ علیہ السلام بے بس ہو جائے اور لوگ ان کی تعلیمات کا اثر قبول نہ کریں اور انہیں نعوذ باللہ جھوٹا اور جنونی تصور کریں۔ جب تمام لوگ میدان میں جمع ہو گئے تو جادوگروں نے کچھ رسیاں زمین پر پھینکی جو جادو کے زور سے سانپ بن گئی، جو زمین پر پھن پھلا کر چلنے لگے اور لوگوں میں خوف و دہشت پھیلانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں اپنا معجزاتی عصا زمین پر مارا، جس کے زمین پر پڑتے ہی زمین سے ایک اژدہا نکل آیا جو دیکھتے ہی دیکھتے ان سب سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ پر ایمان لے آئے۔ فرعون کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ توبہ طائب ہو کر ایمان لانے کے بجائے مزید سرکشی اور غیظ و غضب میں مبتلا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے راستے پر چلنے والوں پر زمین مزید تنگ کرنے لگا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ دل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس کے دربار میں اس طرح دعا مانگی: اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرما دیا۔ سب سے پہلا عذاب جو ان پر نازل ہوا تھا وہ طوفان تھا۔ ناگہاں ایک ابر آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں سے جو بیٹھا ہوا تھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، وہ نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے دھاروں سے برباد ہو گئے۔ ہفتے سے ہفتے تک مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے۔ بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا اور وہ نہایت ہی امن و چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھی۔ کھیتیاں بہت ہی شاندار ہوئیں، غلوں اور پھلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت ہی بڑی نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے عہد سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے اور پھر سرکشی اور ظلم و عصیان کی گرم بازاری شروع کر دی۔ 1 ماہ تک تو فرعونی نہایت ہی عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر و تکبر اور ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا۔ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو، یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیاں تک کو کھا گئیں، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغ اور مکانات ان ٹڈیوں کے الغار سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہو گئی اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا کہ آپ اس عذاب کے دفع ہونے کے لیے دعا فرما دیں تو ہم لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت آرام اور راحت میں رہے، لیکن پھر عہد شکنی کی اور ایمان نہ لائے۔ ان لوگوں کے کفر اور عصیان میں پھر اضافہ ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو ہدایت دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہے، لہذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ غرض 1 ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر قمل کا عذاب مسلط ہو گیا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ یہ قمل تھا جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو کھا گیا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا
जो खेतों की तैयार फसलों को चट कर गया और उनके कपड़ों में घुसकर उनके चमड़ों को काट काट कर उन्हें तड़पाने लगा, यहाँ तक कि उनके सर के बाल, दाढ़ी, मूंछों, भवों, पलकों को चाट चाट कर और चेहरों को काट काट कर उन्हें चेचकरू बना दिया। ये कीड़े उनके खानों, पानियों और बर्तनों में घुस जाते थे, जिससे ये लोग ना कुछ खा सकते थे और ना कुछ पी सकते थे, न लम्हा भर के लिए सो सकते थे। यहाँ तक कि एक हफ्ते में इस कहरे आसमानी से ये लोग चीख पड़े और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हुजूर हाजिर होकर दुआ की दरख्वास्त करने लगे और ईमान लाने के अहद देने लगे। चुनांचे आपने उन लोगों पर रहम खाकर दुआ कर दी और ये अजाब भी रफा दफा हो गया। लेकिन फिरौनियों ने फिर अपने अहद को तोड़ डाला और पहले से भी ज़्यादा जुल्म और उद्वान पर कमर बस्ता हो गए। फिर एक माह के बाद उन लोगों पर मेंढक का अजाब नाजिल हो गया। उन फिरौनियों की बस्तियों और उनके घरों में अचानक बेशुमार मेंढक पैदा हो गए और उन जालिमों को यह हाल हो गया कि जो आदमी जहाँ भी बैठता उसकी मजलिस में हज़ारों मेंढक भर जाते थे। कोई आदमी बात करने या खाना खाने के लिए मुंह खोलता तो उसके मुंह में मेंढक कूद कर घुस जाते। हांडियों में मेंढक, उनके जिस्मों पर सैकड़ों मेंढक सवार रहते। उठने बैठने लेटने किसी हालत में भी मेंढकों से निजात नहीं मिलती थी। इस अजाब से फिरौनी रो पड़े और फिर रोते गिड़गिड़ाते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ की भीख मांगने के लिए आए और बड़ी बड़ी कस्में खाकर अहद व पैमान करने लगे कि हम ज़रूर ईमान लाएंगे और मोमिनीन को कभी इज़ा नहीं देंगे। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से 7वें दिन यह अजाब भी उठा लिया गया, मगर ये मरदूद कौम राहत मिलते ही फिर अपना अहद तोड़कर अपनी पहली खबीस हरकतों में मशगूल हो गई। मोमिनीन को सताने लगे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन व बेअदबी करने लगे। तो फिर अजाब इलाही ने उन जालिमों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उन लोगों पर खून का अजाब कहर इलाही बनकर उतर पड़ा। एकदम बिल्कुल अचानक उन लोगों के तमाम कुओं और नहरों का पानी खून हो गया। तो उन लोगों ने फिरौन से फरियाद की तो उस सरकश ने कहा कि यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जादूगरी और नज़रबंदी है। ये सुनकर फिरौनियों ने कहा कि यह कैसी और कहाँ की नज़रबंदी है कि हमारे खाने पीने के बर्तन खून से भरे पड़े हैं और मोमिनीन पर इसका ज़रा भी असर नहीं। तो फिरौन ने हुक्म दिया कि फिरौनी लोग मोमिनीन के साथ एक ही बर्तन से पानी निकालें, मगर खुदा की शान के मोमिनीन उसी बर्तन से पानी निकाल दे तो निहायत ही साफ शफाफ और शीरी पानी निकलता, और फिरौनी जब उसी बर्तन से पानी निकाल दे तो ताज़ा खालिस खून निकलता। यहाँ तक कि फिरौनी लोग प्यासे बेकरार होकर मोमिनीन के पास आए और कहा कि हम दोनों एक ही बर्तन से एक ही साथ मुँह लगाकर पानी पियेंगे। मगर कुदरत खुदावंदी का अजीब जलवा नजर आता। एक ही बर्तन से एक साथ मुँह लगाकर दोनों पानी पीते थे, मगर मोमिनीन के मुँह में जो जाता वो पानी होता था और फिरौन वालों के मुँह में जो जाता वो खून होता था। मजबूर होकर फिरौन और फिरौनी लोग घास और दरख्तों की जड़ें और छाले चबा चबा कर चूसते थे, मगर उसकी रतूबत भी उनके मुंह में जाकर खून बन जाती थी। अलगर्ज फिरौनियों ने फिर गिड़गिड़ाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की तो आपने पैगम्बराना रहम व करम फरमाकर फिर उन लोगों के लिए दुआ खैर फरमा दी। तो 7वें दिन इस खूनी अजाब का साया भी उनके सरों से उड़ गया। अलगर्ज उन सरकशों पर मुसलसल 5 अजाब आते रहे और हर अजाब 7वें दिन टलता रहा और हर 2 अजाबों के दरमियान 1 माह का फासला होता रहा। मगर फिरौन और फिरौनी के दिलों पर शकावत और बदबख्ती की ऐसी मोहर लग चुकी थी कि फिर भी वो ईमान नहीं लाए और अपने कुफर पर अड़े रहे और हर मरतबा अपना अहद तोड़ते रहे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला के कहर गज़ब का आखिरी अजाब आ गया कि फिरौन और उसके मुतबईन सब दरियाए नील में गर्क होकर हलाक हो गए और हमेशा के लिए अल्लाह ताला की दुनिया इन अहद शिकनों और मरदूदों से पाको साफ हो गई और ये लोग दुनिया से इस तरह निस्तो नाबूद कर दिए गए कि रोई ज़मीन पर उनकी कब्रों का निशान भी बाकी नहीं रह गया। कुरान मजीद ने इन 5 अजाबों की तस्वीर कशी इन अल्फाज में फरमाई है। तर्जुमा, तो हमने भेजा उन पर तूफान और टिड्डी और कुम्मल और मेंढक और खून जुदा जुदा निशानियाँ, तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो मुजरिम कौम थी। और जब उन पर अजाब पड़ता कहते ए मूसा हमारे लिए अपने रब से दुआ करो इस अहद के सबब जो उसका तुम्हारे पास है। बेशक अगर तुम हम पर से अजाब उठा दोगे तो हम जरूर तुम पर ईमान लाएंगे और बनी इसराइल को तुम्हारे साथ कर देंगे। फिर जब हम उनसे अजाब उठा लेते एक मुद्दत के लिए जिस तक उन्हें पहुंचना है, जब ही वो फिर जाते तो हमने उनसे बदला लिया तो उन्हें दरिया में डुबो दिया, इसलिए कि हमारी आयतें झुटलाते और उनसे बेखबर थे। दोस्तों, इन वाक़यात से ये सबक मिलता है कि अहद शिकनी और अल्लाह के नबियों की तकज़ीब व तौहीन कितना बड़ा और होलनाक जुर्म अजीम है। इसकी वजह से फिरौनियों पर बार बार अज़ाब इलाही किस्म किस्म की सूरतों में उतरा, यहाँ तक कि आखिर में वो दरिया में गर्क कर गए, हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से फना कर दिए गए। दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करें। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी मालूमाती वीडियो से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आप तक मुस्तकबिल में भी इस्लामी, तारीख़ी और दुनिया भर के दिलचस्प मालूमाती वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके। इजाज़त दीजिए हमें, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।